देख पाने आज आम गोटे टपिक विषय कथा जोटा कि गोटे आस्पिरेंट लाइफ रे सब आसे है। देख मुझे गोटे मोटिवेशनल स्पीकर नहीं तुमको मोटिवेट करने एक्चुअली जोटा रियल प्रॉब्लम आउ जोटा कारण मुझे दिने तुमरी भाई आस्पिरेंट थी एबे भी अच्छी किंतु एबे से सिचुएशन नहीं किंतु आस्पिरेंट थी जब मुझे आस्पिरेंट थी ना से ये जिनस मो लाइफ सब एक्चुअली बहुत दिन धरिक आक्चुअली है ए जिन आस मन जी सतरे सीरीयसली मेहनत करुच्चुअली है। तेणु मु तुमको मतलब एक्सप्लेन करें एक आम केमी ओभरकम करा दरकार केमी ए बाहर दरकार जदि मुझे जिनस को बारंबार मो मन भर आसे ना जदि सेल्फ डाउट जोटा कहते मुझे आज कह कौ विषय ना सेल्फ डाउट विषय कि मो सांग समस्त चाकरी हो मोर हो ना मुझे तो कठिन मेहनत कर फिर भी मोर कहीं हो ना एक्चुअली है। जदि तुम मन भर ये जिन आसना तो से जिनस को आज मुझे तुम क्लीयर करमी एक्चुअली जे जदि ये आस मन को कौन करिया दरकार एक्चुअली है। कारण ए जिनस को तुम हटई पार के ए जिनस आसिया स्वाभाविक एक्चुअली जेहेतु तुम गोटे कंपिटिशन मतलब आटमोस्फियर भर रोच तेणु तुम सागर आहरी बहुत सारा छुआ रोचन एक्चुअली है। तेणु प्रति मास 2 मास थे कि ना कि रेजल्ट बाहर कहीं ना कहीं जड़े सिलेक्शन हम आम कंग्राचुलेसन जन कंग्राचुलेसन तो आम जनाती किंतु सतर कथा जोटा आम अंतरु से बाहर जे माने दिल से बाहर जे कंग्राचुलेसन एक्चुअली किसी छुआ बाहर कि समस्त बाहर नहीं एक्चुअली है। तो आम से सिचुएसन करिया कौन दरकार एक्चुअली है कि जदि तुम मन भितर एमती सब जिन कि बारंबार आस मन भर को कारण थे कहीदे गलापर से जो कंग्राचुलेसन आम कहीदे सी पड़ेगा तापर आम मन भर आस सी कौन कला एमती होगा मुझे तो एत मेहनत कर दिन राति मेहनत कर फिर भी मोर हो ना कौन भगवान तुम्हें मो सहित एमती कर कौन भगवान को दोष दो आम स्टार्ट कर दिखाते एक्चुअली है आ बिल्कुल पढ़ा एकदम खत्म हो जाए एक्चुअली है। से जिनस को आज मैं तुमको कह प्राक्टिकल वे कह कि आम केमी हटिया दरकार एक्चुअली है। तो प्रथम कथा है देख तुम्हें ता सहित कंपेयर करनी एक्चुअली तार सिचुएसन कौन थिला तुम सिचुएसन पूरा अलग एक्चुअली है ये तुम्हें भी जानती हो केवल है। मु मो कथा जब कह मोर केते सांग मुझे जब चाकरी पाइली ता पूर्व केते सांग चाकरी पाई जाइछन्ति आ ता भीतर जो माने कि मेहनत माने मो पाखरु शिखुतले मेहनत कि मो मते सबले कहती कि तो पाखरु आम देखी तत्ते देखिक आम मोटिवेट हो पड़ुछु एक्चुअली है। तो सेमान चाकरी पाई जाउतले मु से रही अपेक्षा करी दिन राति मेहनत सबू किसी ट्यूशन करके पढ़ू कारण घर तो पैसा आनियार ना तेणु ट्यूशन मिनिमम 6 घंटा ट्यूशन मुझे जाऊला 4टार मुझे बाहर जी 10टार आसमी राति 10टार ट्यूशन जारी आसमी तुम जानच ट्यूशन कले जो ट्यूशन करते से जानते जनक जाकि आम जब कथा पढ़े आस सारापर आमर केते पेसेंस थाए से जो मैंने पढ़े थे 4-5 घंटा से ही जानते केवल है सब एनर्जी खत्म हो जाए तापर आसिक निजक मोटिवेट रखिकी पुणी पढ़िया एत इजी प्रोसेस नुहे एक्चुअली किंतु आमको करिया पड़ो एक्चुअली है कारण आमर आम सिचुएसन को चेंज करार अच्छे है तार सिचुएसन बढ़िया था तेणु तापाखे से टेंशन किसी नाला सी बाहर चलीगला मो सिचुएसन किसी अलग अच्छी तेणु मत मेहनत करा पड़े बर्तमान तेणु कंपेयर प्रथम कथा है क्या सहित प्रथम कथा कौन करनी प्रथम कथा है देख प्राक्टिकल कथा मुझे है एक सब मन रखिए जिन को प्रथम कथा है कंपेयर डोंट कंपेयर एक्चुअली है डोंट कंपेयर तापर कथा कौन मन रख चाकरी पाइबा ना तुम मेहनत सहित ना एक तुम विश्वास कर कि न कर तुम चाकरी पाइबा हार्डवर्क दरकार तुम प्रिपेरेसन स्टाइल दरकार सबू पर भी ना लास्ट रे एग्जाम दिन में तुम भाग्य केमी जाऊँच एक्चुअली एक लगे सिली कथा लगे तुमको किंतु एटा सत कथा एक्चुअली जब तुम टाइमिंग ठीक ना ना समय ठीक ना ना तुम्हें जिते मेहनत कर कि लाभ होनी मुझे तुमको एग्जांपल दूसरी मो एग्जांपल कथा कहूँ यही एनटीपीसी एग्जाम देवाक मुझे एक्चुअली है मो मार्क रखिली मु 84 2टा भूल अच्छे तेणु 86 होवार चान्स अच्छे जी तुम्हें निजे कंपेयर कर जी प्री रे 81 रखुच्छे सी 100 मार्क रु सी 86 से 120 के संभव कि निश्चित भाव में अधिक मार्क रखियो प्रॉब्लम कौन है शुण गोटे रूम भितर एकुटिया मु छुआ थी जार फिंगरप्रिंट कम देलानी आ जान तुम जो रेलवे एग्जाम देते जानते मिनिमम 3 थर से फिंगरप्रिंट नौ मोर टोटाल 10 मिनिट 10 मिनिट्स लस है तापर भी हो पारा ना
ଲାଷ୍ଟରେ ସିଏ ଯିଏ କରୁଥିଲେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସିଏ କହିଲେ ତୁମେ କର ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖିଦେବା। ବାବୁ ସିଏ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ ବି କହିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ 10 ମିନିଟ୍ ଗଲା ପରେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ନା ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ୱେ ଦେଖିବା। ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଦେଇକି ଆସିଲି ହେଲା। ସେଠି କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେତିକି ଛୁଆ ବସିଥିଲା ନା ମିନିମମ୍ 5ରୁ 10 ଜଣ ଆସିକି ମୋତେ ମତଲବ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛନ୍ତି କି ୟାର ତୋ ସହିତ ତୋ ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା। ତ ଭାବ 10 ମିନିଟ୍ ଆମେ କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ କି ତୁମ ସେଦିନର ଟାଇମିଂ କେମିତି ଯାଉଛି ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ନିର୍ଭର କରେ। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ମେହନତ ଯଦି 90-95% ମେହନତ ଆଉ ତୁମ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଯେଉଁ 5% ନା ସେ 5% ହିଁ ତୁମକୁ ଆଉଟ୍ କରିଦେବ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୁଣି ଲଗାଇଦେବ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆଉ ହୁଏ ବି ବହୁତ ସାରା ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ଏକୁ ରିଲେଟ୍ ବି କରିପାରୁଥିବ ବହୁତ ସାରା ଛୁଆ ହେଲା। ଥାର୍ଡ଼ କଥା କ'ଣ ଦେଖ, ତେଣୁ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଟାଇମିଂ ହେଲା। ଥାର୍ଡ଼ କଥା ହେଲା କ'ଣ ଦେଖ, ସତ କଥା ଯେଉଁଟା ଏଇଟା କି ଭଗବାନ ଯେଉଁ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ତାହେଲେ ଜାଣିବ ଏତିକି କଥା କି ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ହିଁ ସହିପାରିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତୁମେ ଯଦି ଧୋନି ମୁଭି ଦେଖିଥିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା, ତାହେଲେ ଦେଖିଥିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ କାମ କରିକି ଭାବ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ଛୁଆ ଯିଏ କ'ଣ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେଉଁଠି, ସିଏ ଆସିକି ଟିଟି ଚାକିରି କରିକି ପୁଣି ଯାଇକି ସେଠି ମେହନତ କରିକି ଭାବ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୁବରାଜ ଯାଇକି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିଲା, ଫିର୍ ବି ସବୁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ରହିଯାଇଥିଲା। ତାର କାରଣ କ'ଣ ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି? ତାକୁ କ'ଣ ସେଇ ଜିନିଷ ଭାବନା ଆସିନଥିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବନା ଆସିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ନା ୟାକୁ ଏମିତି ଗଢ଼ିମି, ଏତେ ପ୍ରେସର ଦେଇ 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 ରଖିମି ଯାହାକି ସେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହେବ ନା ସେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ତା ପାଖରେ ରହେ ସେ ଝେଲିବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆଉ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଗୋଟେ ଧୋନିର ଗୋଟେ ଏରା ତିଆରି କରିକି ଗଲା ସେ ହେଲା। ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ଗୋଟେ ଏରା ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଗୋଟେ ଏରା କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଧୋନିର ବି ଗୋଟେ ଯୁଗ ଆମେ କହିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଭଗବାନ ଜାଣି ଜାଣି ତୁମକୁ ପ୍ରେସର ଦେଉଛନ୍ତି କି ତୁମ ପାଖରେ ସେତିକି ସହିବା ଶକ୍ତି ଅଛି ହେଲା, ଆଉ ତୁମକୁ ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବନାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନେ ନଥାଏ, ଯିଏ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ନା ତା ପାଖରେ ସେତିକି ଥିବ ବୋଲି ତୁମେ ବିଲକୁଲ ବି ଭାବନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସମୟ ନା ଲାଇଫ୍ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖେଇ ଦିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ଫେଲୁଅର୍ ହେଇଛ ନା ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ସତରେ ତୁମେ ମେହନତ କରୁଥିବ ଫେଲୁଅର୍ ହେଉଥିବ ନା ତୁମକୁ ପ୍ରଥମ କଥା ଶିଖେଇ ଦେଉଥିବ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ ନା ଏ ଜିନିଷ ଏତେ ସହଜ ଆସିବା ଜାଣିଛ, ଏ ଜିନିଷ ଲାଗୁଛି ଛୋଟ ୱାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷ ଆସିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ପେସେନ୍ସ, ଆଉ ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ନା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସକ୍ସେସ୍ର ମାନେ ପାହାଚ ଏଗୁଡ଼ା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଯଦି ଏଇ ପାହାଚ ତୁମେ କ୍ଲିୟର କରିପାରୁଛ ନା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ତୁମ ସକ୍ସେସ୍ କେବେ 27 ବର୍ଷ ଡିପେଣ୍ଡ କରେନି, 27 ବର୍ଷ ନିର୍ଭର କରେନି କି 30 ବର୍ଷ ନିର୍ଭର କରେନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା। ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ତୁମେ ଯାଇକି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚ, ତୁମେ ସମାଜକୁ କେତେ କ'ଣ ଦେଇପାରୁଛ ସେଇଟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଚାକିରି ପାଇନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯେତିକି ମୁଁ ମେହନତ କରି ଯେଉଁ ତୁମକୁ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ମୋତେ ଭଗବାନ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ସେଇଟା କେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଲା ନା ମୁଁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ମାଜିଛି, ଗଣିତ ହେଉ କି ଇଂଲିଶ ହେଉ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ମାଜିଛି। ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି ଯିଏ ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି ପାଇଲେ ସେ ସେଇଭଳିଆ ରେଟ୍ରେ ପଢ଼େଇ ପାରିବେ? କେବେ ବି ପଢ଼େଇ ପାରିବେନି, ଇଏ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ତାର କାରଣ ହେଲା ସେ ବହୁତ ତାକୁ ମାଜିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଯିଏ ଅଧିକ ମାଜିଛି ନା ସିଏ ହିଁ କେବଳ ଟିଚିଂ ଦେଇପାରିବ। ଟିଚିଂ ଦେବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, ଟିଚିଂ ସେ ହିଁ ଦେଇପାରିବ ଯିଏ ନିଜ ପାଠ ଉପରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଥିବ ହେଲା। ତେଣୁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ପେସେନ୍ସ, ନଲେଜ୍, କନଫିଡେନ୍ସ ହେଲା, ଏ ଜିନିଷ କେତେବେଳେ ତିଆରି ହେବ ନା ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ମେହନତ କରୁଥିବ, ଫେଲୁଅର୍ ହେଉଥିବ ପୁଣି ମେହନତ କରୁଥିବ। ତେଣୁ ତ ଫେଲୁଅର୍ ଜିନିଷକୁ ଜାଣୁଛ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ଫେଲ୍, ଏଇ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ତାମାନେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି, ଏଠି ପୁଣି ନୂଆ ଜିନିଷ ପୁରେଇବି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ନା ଇଏ ହିଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ଏସବୁ କାମରେ ଆସିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଭାବିଛ ହଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋର ଏବେ କାମରେ ଆସୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇନାହିଁ ନା ଆମେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟା କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା। ଆମେ ସେତେବେଳେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ଫଟୋକୁ ପୂଜା କରେ ନେଇକି ତାକୁ ଚୁପଚାପ ରଖିଦେବା, ଦରକାର ନାହିଁ ପୂଜା କରିବା ହେଲା। ଏମିତି ବି ଗୁସ୍ସା ଆସିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା। CGL 335 390 ଯେଉଁଦିନ ଆସିଲା ନା ମୋର ମାର୍କ, ସେଦିନ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏତେ ରାଗିଥିଲି କି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ'ଣ କେତେ ମେହନତ କରୁଛି, ମାନେ CGLରେ ମୋ ଲାଇଫ୍ ବସିଯାଇଛି, ତାପରେ ବି ତୁମେ ମୋତେ ଏଇଭଳିଆ କଷ୍ଟ ଦେଉଛ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା। ତେଣୁ କ'ଣ ଅଛି ଏତେବେଳେ ଯାଏଁ ଡଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇନାହିଁ। ଚାକିରି ପାଇଛି, ଖୁସିରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଚାକିରି ଚାହୁଁଛି ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆଣି ରଖିପାରିବିନି ମୋ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବୁଢ଼ା ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରାଇଯିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଫିଲ୍ କରାଏ
ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତୁମକୁ ନେଇକି ସକ୍ସେସ୍ କରେଇ, ଯଦି ତୁମେ ମେହନତ କରୁଛ ନା। ଆଉ ଛାତିରେ ହାତ ରଖିକି ତୁମେ ଭାବ ଯେ ମୁଁ ମେହନତ କରୁଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ମେହନତ କରୁଛ ତାହେଲେ ତୁମ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ଲେଖା ହେଇକି ରହିଛି, ଲେଖିନିଅ ତୁମେ ପୁରାପୁରି ହେଲା। ଆଉ ସକ୍ସେସ୍ର ମାନେ ଭାବିବନି ଯେ ଏଇ ଚାକିରିଟା ନହେଲା ମାନେ ମୁଁ ଏଇ ସିଜିଏଲ୍ ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛି, ସିଜିଏଲ୍ ନେଲା ମାନେ ତା'ମାନେ ମୁଁ ଅସଫଳ ହେଇଗଲି। ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କାଲାମ 10 ଜଣ ଛୁଆଙ୍କ ଭିତରୁ 9 ଜଣ ଛୁଆଙ୍କ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଜଣେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲେନି, ସେ ହେଲା ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଥିଲେ ନା ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କାଲାମ। ସିଏ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ସେ ଏୟାରଫୋର୍ସର ହେଡ଼୍ ହେଇଗଲେ। ବୁଝିପାରିଲ କଥା। ତେଣୁ ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯେ ତୁମେ ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ କି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛନ୍ତି, କେବଳ ବହୁତ ସାରା ଫେଲୁଅର୍ ପରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତେଣୁ ତୁମେ ସେ ଜିନିଷକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ତୁମେ ମେହନତ ହେଲା, ଦିନ ରାତି ମେହନତ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ନାଅ ନା, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ପାଖରେ ଅଲଗା କିଛି ଦେଖାବା ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। କାରଣ ନା ତୁମେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସିଚୁଏସନ୍ ଏମିତି ହେଇଥାଏ ନା, ଆମେ ନା ପରିବାର ଆମ କଥା ବୁଝିପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ଆମ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ପରିବାର ବି ଏବେ ବୁଝିପାରିବେନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା। ବାପା ମା ତ କହିବେ କାହିଁକି ଟେନସନ୍ ନେଉଛୁ ହେଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥା ସେମାନେ କହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଆକ୍ଚୁଆଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ସିଚୁଏସନ୍ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଆମ ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି, ସେଇଟା ସେମାନେ ଖାଲି କହନ୍ତି କାହିଁ ଟେନସନ୍ ନେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମ ସିଚୁଏସନ୍ କେବେ ବି ବୁଝିପାରିବେନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା। ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ନାହିଁ, ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ନିଜ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଯଦି ତୁମେ ନିଜେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରୁଛ ନା, ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା କଥା ହେଲା। ତୁମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ କି ଯେତେ କଠିନ, ସବୁବେଳେ ମେହନତ ଆଉ ସକ୍ସେସ୍ ଇଏ ପୁରା ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ୍ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେତେ ବଡ଼ ମେହନତ ସେତେ ବଡ଼ ସକ୍ସେସ୍। ଆଉ କେଉଁଠି ସେ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଡଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ମନକୁ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ଏଇ ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା 5 ମିନିଟ୍ କ'ଣ କର ନା ଚୁପଚାପ ହେଇକି ବସ ହେଲା। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଭାବ ଯେ ଏଇ ସାଥେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଭାବିବା ଦରକାର ନା ଏ ଭାବନାକୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଆଗେଇବା ଦରକାର। ଏତେ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ଆଉ ଟିକିଏ ଗଲେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି ସକ୍ସେସ୍, ଯିବା ଦରକାର ନା ଏଇଠୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ପଢ଼ା। ତୁମକୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି 5 ମିନିଟ୍ ଭାବ, ଦେଖିବ ମନକୁ ଆପେ ଆପେ ଆସିବ କି ନା ମୋତେ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଆଉ କେଉଁଠି ଅଳ୍ପ ମେହନତ କଲେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଯିବି ଯାଇକି ସକ୍ସେସ୍ରେ ହେଲା। ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଚିହ୍ନ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଯେତେବେଳେ ବି ଏଇ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ଚୁପଚାପ ବସିକି ନିଜକୁ ଭାବ ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ କଥା କ'ଣ ହେଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ବି ତୁମ ମନ ଭିତରେ ଏଇଭଳିଆ ଡାଉଟ୍ ଆସୁଛି, ପେନ୍ ପେପର୍ ଖୋଲ, ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ 5-10 ଲାଇନ୍ରେ ଲେଖ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ତୁମେ ପେନ୍ ପେପର୍ ଲେଖିବ ନା, ସେତେବେଳେ ଏକ ମାନେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏକଦମ ଏନର୍ଜି ଗୋଟେ ତୁମର ଆସିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା। କି ମୋତେ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଅଛି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବାର, ମୁଁ ଏଇଠୁ ହାରିଯିବି ନା ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ପୁଣି ଆଉ ଯଦି କିଛି ତୁମ ସୁବିଧା ଅଛି, କେହି ମେଣ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବ, ତୁମେ ମୋତେ ଜଣାଇ ପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କି ଏଇଭଳିଆ ସାର୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି, କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ନା, ମୁଁ ତୁମର ହୁଏତ ପଢ଼ଉଛି ବୋଲି ଟିଚର୍ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟିଚର୍ ଜାଣିଛ ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନିଭେଇପାରେ। ସେ ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଯଦି ସେ ସତରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଟିଚର୍ର ଭୂମିକା ହେଲା, ସେ ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନିଭେଇବ ହେଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇପାରିବ, ମତଲବ ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଲା। ତେଣୁ ତୁମେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ ବି କରିପାରିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କ'ଣ ଜାଣିଛ, ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଯଦି ତୁମେ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା କରିପାରୁଛ ନା, ତାହେଲେ ତାଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ତାଠୁ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଛି ବି ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ କି ଆମ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଏ। ମେହନତ କରୁଛ, ତାପରେ ବି ଭରସା କମଉଛ, ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା। ଯଦି ମେହନତ କରୁଛ ତାହେଲେ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖ ହେଲା, ତୁମେ ସକ୍ସେସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ମୁଁ କହୁଛି ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ 1000 ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖାଇ ପାରିବି ଏଇ ଜିନିଷ ହେବାର ଆକ୍ଚୁଆଲି। ସେମାନେ କିଛି ଆମରି ଭଳିଆ ମଣିଷ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା। ସେମାନେ କିଛି ଗୋଟେ କେବଳ ଦୁସରା ଫିଲ୍ଡରେ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା। ତେଣୁ ମୋର ବହୁତ ସାଙ୍ଗର ଏଇଠି କଲିଗ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେତେ ମତଲବ ବହୁତ ଖରାପ ସିଚୁଏସନ୍ରୁ ସେମାନେ ବାହାରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା। ମୁଁ ମୋ କଥା ବି ଯଦି କହିବି, ତାହେଲେ ଏବେ ତ କହିଲେ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଜର୍ଣ୍ଣି ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଇଛି ହେଲା। ସେ ସିଚୁଏସନ୍ କହିବା ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ନୁହେଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ, ତାକୁ ବି ମୁଁ ବାହାରିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି। ନାଇଁ
आज ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଭଗବାନ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମୋତେ ଶିଖେଇ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ନା ସେ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ମୋର କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ କ'ଣ ମୁଁ ତାଠୁ ବଡ଼ ସିଚୁଏସନ୍ ହିଁ କେବେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଚୁଏସନ୍ ପାରି ଆସିଲି କ'ଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଛୋଟ ସିଚୁଏସନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତେଣୁ ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମାଇଣ୍ଡ କରିଦିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତେଣୁ ବିଲକୁଲ ବି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପାରିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଓକେ, ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ, ଯାହା ଯାହା କହିଲି ତାକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖ। ଆଉ ଇଏ ସବୁ କଥା ଯେଉଁ କହିଲି ନା, ଇଏ କେଉଁ ଥିଓରିଟିକାଲ କଥା ନୁହେଁ କି କେଉଁ ମତଲବ ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିକରର କଥା ନୁହେଁ। ଏକୁ ପୁରା ଭାବ ଯେ ଜଣେ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଆଉ ଜଣେ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟକୁ କହୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ତୁମ ସାଥୀ ତୁମକୁ କହୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ହେଲା, ତେଣୁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି।